हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम फ्रेंड्स। तो मित्रों आजना विडियोમાં જે છે આપણે 1 થી 30 જેટલા જે છે જીકેના એમસીક્યુ લઈને આવ્યા છીએ। મિત્રો આવનારી એક્ઝામ જે છે કોન્સ્ટેબલની એની જો તમે તૈયારી કરતા હોય તો વિડિયોમાં છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। આપણી ચેનલ ઉપર જો તમે નવા હોય તો ચેનલ સાથે પણ ખાસ જોડાયેલા રહેજો। મિત્રો ચેનલને જે છે એ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। દરરોજ આપણી ચેનલ ઉપર જે છે આવા મોડેલ પેપર તમને જોવા મળશે, બરાબર। तो चलो शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 1, नीचेनामांथी कया पल्लव राजाए सुविख्यात मतविलास प्रहसन लख्युं हतुं? मित्रों नीचेनामांथी जे छे ए कया पल्लव राजाए जे छे ए सुविख्यात मतविलास जे छे प्रहसन ए लखेलुं हतुं? कोण आवशे अहींया राइट आंसर? महेंद्र वर्मन राइट आंसर बनी जशे ऑप्शन डी, बराबर। महेंद्र वर्मन जे छे पल्लव राजाए सुविख्यात मतविलास प्रहसन जे छे ए लखेलुं हतुं। खास याद राखजो, राजा महेंद्र वर्मन पोते एक महान लेखक हता अने आ संस्कृत नाटक तेमणे लख्युं हतुं ए माहिती आपणने ख्याल होवी जोईए। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, नीचे लखेलामांथी कया शासके बोध गयामां बोधि वृक्षने कापी नाख्युं हतुं? नीचेनामांथी जे छे कया शासके बोध गयामां जे छे ए बोधि वृक्षने कापी नाख्युं हतुं? कोणे जे छे बोधि वृक्षने कापी नाख्युं हतुं? शशांक राइट आंसर आपणो बनी जशे, बराबर। शशांक जे छे एमणे बोध गयामां जे छे बोधि वृक्षने कापी नाख्युं हतुं। बंगाळना राजा शशांके धार्मिक असहिष्णुताने कारणे जे छे आ बोधि वृक्षने जे छे नुकसान पहोंचाड्युं हतुं। खास याद राखजो। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेशमां कया नामथी ओळखाय छे? ब्रह्मपुत्र नदी जे छे ए मित्रों अरुणाचल प्रदेशमां कया नामथी ओळखाय छे? कया नामथी आवशे राइट आंसर? दिहांग, बराबर। दिहांग एवा नामथी ओळखाय छे। ब्रह्मपुत्र नदी जे छे ए अरुणाचल प्रदेशमां कया नामथी? तो दिहांग नामथी ओळखाय छे। खास याद राखजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, सुभाषचंद्र बोस द्वारा स्थापेल आजाद हिंद सरकारमां प्रचार विभागना मंत्री कोण हता? सुभाषचंद्र बोस द्वारा मित्रों स्थापेल जे छे आजाद हिंद सरकारमां प्रचार विभागना मंत्री जे छे नीचेनामांथी कोण हता? कोण आवशे अहींया मित्रों राइट आंसर? एस ए अय्यर जे छे ने ए मंत्री हता। खास याद राखजो। सुभाषचंद्र बोस द्वारा स्थापेल आजाद हिंद सरकारमां प्रचार विभागना मंत्री कोण? तो एस ए अय्यर जे छे ए प्रचार विभागना मंत्री हता। खास याद राखजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, 1930 में सविनय कानून भंगनी लड़तमां वल्लभभाई पटेलनी कया गामेथी धरपकड़ कराई हती? मित्रों साव इजी क्वेश्चन छे। 1930 में जे छे सविनय कानून भंगनी लड़तमां वल्लभभाई पटेलनी कया गामेथी धरपकड़ करवामां आवी हती? रास गामेथी जे छे धरपकड़ करवामां आवी हती। खास याद राखजो। 1930 में जे छे सविनय कानून भंगनी लड़तमां सरदार पटेलनी कया गामेथी? तो रास गामेथी धरपकड़ करवामां आवी हती। मित्रों तमने विडियो गमतो होय तो एक लाइक करजो। अमे तमारी पासे मात्र एक लाइकनी आशा राखीए छीए, तो एक लाइक तमे जरूर करी देजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, हरिप्रसाद चौरसिया ए कया वाद्य साथे संकळायेला छे? हरिप्रसाद चौरसिया जे छे ए कया वाद्य साथे संकळायेला छे? शुं आवशे अहींया? वांसળી સાથે સંકળાયેલા છે। ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બનશે। ખાસ યાદ રાખજો, હરિપ્રસાદ ચોરસિયા એ કયા વાદ્ય સાથે? તો વાંસળી જે છે એ વાદ્ય સાથે સંકળાયેલા છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતીય બંધારણ સભાનું પ્રથમ દિવસનું સત્ર કોની અધ્યક્ષતામાં હતું? ભારતીય બંધારણ સભાનું જે છે મિત્રો પ્રથમ દિવસનું સત્ર જે છે કોની અધ્યક્ષતામાં હતું? કોણ આવશે? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जे छे एमनी अध्यक्षतामां हतुं। खास याद राखजो, भारतीय बंधारण सभानुं प्रथम दिवसनुं सत्र जे छे ए कोनी अध्यक्षतामां? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जे छे एमनी अध्यक्षतामां हतुं। 9 डिसेम्बर 1946 ना रोज प्रथम बैठकमां फ्रेंच प्रथा मुजब जे छे सौथी वरिष्ठ सभ्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हाने अस्थायी अध्यक्ष बनाववामां આવ્યા હતા। આ બધી માહિતી આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ, બરાબર। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સત્રિયા એ કયા રાજ્યનું શાસ્ત્રીય નૃત્ય છે? મિત્રો સત્રિયા જે છે એ કયા રાજ્યનું શાસ્ત્રીય નૃત્ય છે? શું આવશે? આસામ રાજ્યનું આવશે। રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી બની જશે। સત્રિયા જે છે એ કયા રાજ્યનું? તો આસામ રાજ્યનું શાસ્ત્રીય નૃત્ય ગણાય છે। ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, સત્રિયા એ આસામનું પ્રખ્યાત શાસ્ત્રીય નૃત્ય છે જે વૈષ્ણવ ધર્મની પરંપરાઓ સાથે જોડાયેલું છે। એ માહિતી ખ્યાલ હોવી જોઈએ। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, બંધારણ સભાની કેન્દ્રીય બંધારણ સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા? બંધારણ સભાની કેન્દ્રીય બંધારણ સમિતિના અધ્યક્ષ જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ હતા? કોણ હતા મિત્રો? જવાહરલાલ નેહરુ હતા, બરાબર। ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। બંધારણ સભાની કેન્દ્રીય બંધારણ સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ? તો જવાહરલાલ નેહરુ
હતા. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ગુલજારીલાલ નંદાનું સમાધિ સ્થળ ખાલી જગ્યા નામથી ઓળખાય છે. મિત્રો ગુલજારીલાલ નંદા એમનું સમાધિ સ્થળ જે છે એ કયા નામથી ઓળખાય છે? શું આવશે? નારાયણ ઘાટ. બરાબર, ઓપ્શન ડી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ગુલજારીલાલ નંદાનું સમાધિ સ્થળ કયા નામથી? તો નારાયણ ઘાટ એ નામથી ગુલજારીલાલ નંદાનું સમાધિ સ્થળ ઓળખાય છે. વીરઘાટ, આ વીરઘાટ અહીંયા મિત્રો આપેલું છે. વીરઘાટ જે છે રાજીવ ગાંધીનું સમાધિ સ્થળ છે. અહીંયા એકતા ઘાટ આપેલું છે. એકતા ઘાટ જે છે ને એ જ્ઞાની જેલ સિંહનું જે છે સમાધિ સ્થળ છે. અને બરાબર, સંઘર્ષ ઘાટ એવું તો કંઈ છે નહીં. બરાબર, જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ મિત્રો. ભારતની આઝાદી પછી ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસને એક રાજકીય પક્ષ તરીકે વિખેરી નાખવાની સલાહ નીચેનામાંથી કોણે આપી હતી? ભારતની આઝાદી પછી ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસને એક રાજકીય પક્ષ તરીકે વિખેરી નાખવાની સલાહ જે છે એ નીચેનામાંથી કોણે આપી હતી? કોણે આપી હતી મિત્રો? ગાંધીજીએ આપી હતી. ગાંધીજીએ આપેલી હતી. ખાસ યાદ રાખજો, મહાત્મા ગાંધીજીએ આ સલાહ આપેલી હતી. અહીંયા આપેલું છે મહાત્મા ગાંધી. બરાબર, જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ભારતમાં ન્યાયિક સમીક્ષાનો ખ્યાલ કયા બંધારણમાંથી અપનાવવામાં આવ્યો છે? ભારતમાં મિત્રો ન્યાયિક સમીક્ષાનો ખ્યાલ જે છે એ કયા બંધારણમાંથી અપનાવવામાં આવેલો છે? શું આવશે? યુએસએ. બરાબર, યુએસએ જે છે એ બંધારણમાંથી અપનાવવામાં આવેલો છે. ભારતમાં ન્યાયિક સમીક્ષાનો ખ્યાલ જે છે એ યુએસએના બંધારણમાંથી અપનાવવામાં આવેલો છે. મિત્રો આ ઉપરાંત યુએસએ પાસેથી આપણે મૂળભૂત અધિકારો અને રાષ્ટ્રપતિ પર મહાભિયોગની પ્રક્રિયા પણ લીધેલ છે. એ બાબત પણ ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ભારતીય બંધારણની કઈ કલમ હેઠળ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો માટે ઉચ્ચ અદાલતોની જોગવાઈ છે? ભારતીય બંધારણની કઈ કલમ હેઠળ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો માટે ઉચ્ચ અદાલતોની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે? શું આવશે? કલમ 241. બરાબર, કલમ 241 જે છે એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. કયા બંધારણીય સુધારા દ્વારા દિલ્હીને રાષ્ટ્રીય રાજધાની ક્ષેત્રનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો હતો? કયા બંધારણીય સુધારા દ્વારા જે છે એ દિલ્હીને રાષ્ટ્રીય રાજધાની ક્ષેત્રનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો? શું આવશે? 69મો બંધારણીય સુધારો જે છે રાઈટ આન્સર બની જશે ઓપ્શન બી. બરાબર, 69મો બંધારણીય સુધારા દ્વારા જે છે દિલ્હીને રાષ્ટ્રીય રાજધાની ક્ષેત્રનો દરજ્જો આપવામાં આવેલો હતો. મિત્રો આ સુધારો જે છે ને 1991માં, ખાસ યાદ રાખજો, 1991માં આ સુધારો થયો હતો અને જેના દ્વારા દિલ્હીમાં વિધાનસભાની પણ જોગવાઈ થઈ હતી. એ બાબત પણ ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ ભારતના કયા શહેરમાં આવેલું છે? નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ જે છે એ મિત્રો ભારતના કયા શહેરમાં આવેલું છે? શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? કલકત્તા ખાતે આવેલું છે. ખાસ યાદ રાખજો, કોલકાતા ખાતે જે છે નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ જે છે એ આવેલું છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ મિત્રો. દેશના બનાવો અને સંબંધિત સમયગાળાની જોડીઓ પૈકી કઈ જોડી યોગ્ય નથી? દેશના બનાવો અને સંબંધિત સમયગાળાની જોડીઓ પૈકી કઈ જોડી જે છે એ યોગ્ય નથી. મતલબ આપણને અહીંયા ખોટી જોડ જે છે ને એ શોધવાનું કીધેલું છે. બરાબર, જોઈએ આપણે. ચંપારણ સત્યાગ્રહ 1917 સાચું છે. ખેડા સત્યાગ્રહ 1917થી 18 આ પણ સાચું છે. જલિયાવાલા બાગનો હત્યાકાંડ 1919 સાચું છે. ચોરી ચોરાનો બનાવ 1922 આવશે. બરાબર, 1925 નહીં આવે. ચોરી ચોરાનો બનાવ જે છે ને 1925 નહીં આવે. બરાબર, ચોરી ચોરાનો બનાવ જે છે ને 4 ફેબ્રુઆરી 1922ના રોજ ઉત્તર પ્રદેશના ગોરખપુરમાં બન્યો હતો, જેના કારણે ગાંધીજીએ અસહકાર આંદોલન પાછું ખેંચી લીધું હતું. એ બધી માહિતી ખ્યાલ હોવી જોઈએ. અહીંયા જે છે 1925 નહીં આવે, 1922 રાઈટ આન્સર બની જશે. એટલે કે આપણો જવાબ જે છે ને ઓપ્શન ડી બનશે. બરાબર, આપણને ખોટું શોધવાનું કીધું હતું. ખોટી જોડ જે છે એ ડીમાં આપેલી જે છે એ ખોટી છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. કારમાં સલામતી માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી એરબેગમાં શું હોય છે? કારમાં મિત્રો જે છે સલામતી માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી એરબેગ હોય એમાં શું હોય છે? કયો મતલબ વાયુ હોય? શું હશે મિત્રો અહીંયા? સોડિયમ એઝાઇડ. બરાબર, આ વાયુ હોય છે. સોડિયમ એઝાઇડ જે છે એ વાયુ એરબેગમાં ભરેલો હોય છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. કાગળની સૌપ્રથમ શોધ કયા દેશમાં થઈ હતી? કાગળની શોધ જે છે મિત્રો સૌપ્રથમ કયા દેશમાં થઈ હતી? શું આવશે? ચીનમાં થઈ હતી. ખાસ યાદ રાખજો, કાગળની સૌપ્રથમ શોધ જે છે એ ક્યાં? તો ચીનમાં થયેલી હતી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. અટીરા ટેક્સટાઇલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ક્યાં આવેલ છે?
અટીરા ટેક્સટાઇલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જે છે એ ક્યાં આવેલું છે? પહેલાં તો મિત્રો અટીરા એનું પૂરું નામ શું છે? તો અહમદાબાદ ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી રિસર્ચ એસોસિએશન, બરાબર, એનું પૂરું નામ છે. એની સ્થાપના મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો 1947માં એની સ્થાપના થઈ હતી અને ક્યાં આવશે? અમદાવાદ ખાતે આવેલ છે, બરાબર. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, જેસોરની ટેકરીઓ કયા સ્થળોની વચ્ચે આવેલી છે? જેસોરની ટેકરીઓ જે છે એ કયા સ્થળોની વચ્ચે આવેલી છે? દાતા અને પાલનપુર, બરાબર, દાતા અને પાલનપુર આ બે સ્થળોની વચ્ચે જે છે એ જેસોરની ટેકરીઓ આપણને જોવા મળશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, રેફ્રિજરેટરમાં પાણી ઠંડુ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયા વાયુનો ઉપયોગ થાય છે? રેફ્રિજરેટરમાં જે છે એટલે કે ફ્રીજમાં જે છે એ પાણી ઠંડુ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયા વાયુનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? શું આવશે મિત્રો? ટેટ્રાફ્લુઓરો ઇથાઇન, બરાબર, ટેટ્રાફ્લુઓરો ઇથેન જે છે એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. એ વાયુનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતમાં પેટ્રોકેમિકલ્સ ઉદ્યોગ ક્યાં વિકસ્યો છે? મિત્રો ગુજરાતમાં જે છે પેટ્રોકેમિકલ્સ ઉદ્યોગ જે છે એ ક્યાં વિકસ્યો છે? ક્યાં આવશે રાઈટ આન્સર? કોયલી ખાતે વિકસ્યો છે. ખાસ યાદ રાખજો, ગુજરાતમાં પેટ્રોકેમિકલ્સ ઉદ્યોગ જે છે એ ક્યાં? તો કોયલી ખાતે વિકસેલો છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચે આપેલી જોડીઓ પૈકી કઈ જોડી યોગ્ય રીતે જોડાયેલી નથી? મતલબ આપણને અહીંયા એક જોડી ખોટી આપી હશે અને 3 જોડી સાચી આપી હશે, એટલે કઈ જોડી યોગ્ય રીતે જોડાયેલી નથી એ શોધવાનું છે. જોઈએ આપણે, રણજીત વિલાસ પેલેસ જામનગર, નવલખા પેલેસ ગોંડલ, નીલમબાગ પેલેસ ભાવનગર, લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ વડોદરા. શું આવશે મિત્રો? અહીંયા ખોટી જોડ કઈ છે? રણજીત વિલાસ પેલેસ મિત્રો જામનગર નહીં આવે, બરાબર. આ જોડી આપણને જે છે એ ખોટી આપેલી છે. રણજીત વિલાસ પેલેસ જે છે જામનગર નહીં આવે. રણજીત વિલાસ પેલેસ જે છે ને વાંકાનેરમાં આવશે. વાંકાનેરમાં રણજીત વિલાસ પેલેસ આવેલો છે. જામનગરમાં જે આવેલો છે ને એને પ્રતાપ વિલાસ પેલેસ કહેવામાં આવે છે, બરાબર. એટલે ઓપ્શન એ આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, બનાસકાંઠા જિલ્લામાં મળતું નીચેનું કયું ખનિજ સિરામિક ઉદ્યોગમાં ટાઇલ્સ પર ચમક લાવવા વપરાય છે? બનાસકાંઠા જિલ્લામાં મળતું નીચેનામાંથી કયું ખનિજ જે છે સિરામિક ઉદ્યોગમાં ટાઇલ્સ ઉપર જે છે એ ચમક લાવવા માટે વપરાય છે? વુલેસ્ટોનાઇટ આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે, બરાબર. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ACARનું પૂરું નામ આપો. ACARનું પૂરું નામ જણાવો. શું આવશે મિત્રો અહીંયા રાઈટ આન્સર? ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ એગ્રીકલ્ચર રિસર્ચ એનું પૂરું નામ છે ઓપ્શન સી, બરાબર. ICARનું પૂરું નામ શું છે? તો ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ એગ્રીકલ્ચર રિસર્ચ એનું પૂરું નામ છે. ખાસ યાદ રાખીશું, બરાબર. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ખંભાતના અકીક ઉદ્યોગને કયા ડુંગરની ખાણોમાંથી જરૂરી પથ્થર મળે છે? ખંભાતના મિત્રો અકીક ઉદ્યોગને જે છે એ કયા ડુંગરની ખાણોમાંથી જરૂરી પથ્થર મળે છે? તો શું આવશે? રાજપીપળાના જે છે ડુંગરોમાંથી જરૂરી જે છે એને પથ્થરો મળી આવે છે. ખાસ યાદ રાખજો, નર્મદા જિલ્લાના રાજપીપળાના ડુંગરોમાંથી કાચો અકીક કાઢવામાં આવે છે, બરાબર. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતમાં ન્યાયાધીશ તરીકે નિમણૂક પામનાર પ્રથમ મહિલા કોણ હતા? ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતમાં ન્યાયાધીશ તરીકે નિમણૂક પામનાર પ્રથમ મહિલા જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ હતા? શું આવશે મિત્રો અહીંયા? શ્રીમતી એમ ફાતિમા બીબી, રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી બની જશે. ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતમાં ન્યાયાધીશ તરીકે નિમણૂક પામનાર પ્રથમ મહિલા કોણ હતો? શ્રીમતી એમ ફાતિમા બીબી જે છે એ પ્રથમ મહિલા હતા. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિના કયા સ્થળે કપડા પરના રંગકામ અને ભરતકામના સૌથી પહેલા પ્રમાણો જોવા મળે છે? સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિના મિત્રો કયા સ્થળેથી જે છે કપડા પરના રંગકામ અને ભરતકામના સૌથી પહેલા પ્રમાણો જોવા મળે છે? શું આવશે? મોહેંજો-દડો આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે, બરાબર. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતીય કોંગ્રેસના સૌપ્રથમ પ્રમુખ કોણ હતા? મિત્રો ભારતીય કોંગ્રેસના સૌપ્રથમ પ્રમુખ જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ હતા? કોણ આવશે અહીંયા? WC બેનર્જી, બરાબર. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ભારતીય કોંગ્રેસના સૌપ્રથમ પ્રમુખ કોણ હતો? WC બેનર્જી જે છે એ ભારતીય કોંગ્રેસના સૌપ્રથમ પ્રમુખ હતા. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીએ કયા ગ્રંથની રચના કરી હતી? મિત્રો સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી એમને કયા ગ્રંથની રચના કરી હતી? સત્યાર્થ પ્રકાશ એમનો ગ્રંથ હતો. ખાસ યાદ રાખજો, એમને જે છે સત્યાર્થ પ્રકાશ જે છે ગ્રંથની રચના કરેલી હતી. ખાસ યાદ રાખીશું. જોઈએ મિત્રો ત્યારબાદનો લાસ્ટ 31મો ક્વેશ્ચન, જેનો આન્સર મિત્રો તમારે જે છે ને એ કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે, બરાબર. ત્રિપિટક કયા ધર્મનો મુખ્ય ગ્રંથ છે?
મિત્રો સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. ત્રિપિટક જે છે કયા ધર્મનો મુખ્ય ગ્રંથ છે? આનો એક આન્સર જે છે ને તમારો કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે, જેથી કરી અમને પણ ખ્યાલ આવે તમારી તૈયારી કેવી રીતે થઈ રહી છે. તો મિત્રો ખાસ તમે કોમેન્ટમાં આનો એક આન્સર જે છે ને એ જણાવી દેજો, બરાબર. સાથે સાથે મિત્રો આ વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો જોડે શેર કરજો, જેથી એમને પણ આ વિડીયો જે છે ઉપયોગી બને. અને મિત્રો આપણી ચેનલ ઉપર જો તમે નવા હોય તો ચેનલ સાથે પણ ખાસ જોડાયેલા રહેજો. આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરી દરરોજ આપણી ચેનલ ઉપર આવા મોડલ પેપર આપણે જે છે લઈને આવીએ છીએ તો તમને ઉપયોગી બને, બરાબર. એના માટે આપણી ચેનલ સાથે ખાસ જોડાયેલા રહેજો. તો મળશું હવે આપણે કાલે બીજા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.